Sorry for the delay, some technical problem, so that a little bit late today. So no problem. In the last class, we have discussed about the quadratic equations. I have solved a lot of problems involved in quadratic equations, which is very useful for your entrance examination and competitive examinations. Today, we are going to discuss about the polynomial equations and their properties, different types of equations we are going to discuss. In the last class itself, I told you, your P of x is equals to an x power n, an minus n x power n minus 1, and so on, a1 x plus a naught equal to 0, then this is said to be a polynomial equation. So I already just explained about what is polynomial. Poly means many and nomial means terms. So it contains many terms so that we can call it as a polynomial. So here look at this equation. We can call this equation is a polynomial equation of degree n. So you have to see which is the highest power. Then that is the degree of that equation. Suppose we have your P of x is equals to x power 7, 6x power 6, 4x power 4, 5x square plus 6 equal to 0. Then which is the highest power here? Here it is called 7 is the highest power. Therefore, I can call it is a degree 7. So this is the way I can calculate. I already told you that if the equation is in the degree 2, then we can call it as, I'm just recollecting it, recalling all those things. This is called what? It's quadratic equation. What we discussed in the last class. If the degree is 3, ax cubed plus bx square plus cx plus d equal to 0, then this is called a cubic equation. Then we have ax power 4 plus bx cubed plus cx square plus dx plus e equal to 0. Then we can call it as a biquadratic equations. So students, my voice is audible to you? Am I audible to you? Sir. Yes. Sir. The video is clear? Yes, sir. Yes, then I'll proceed. Okay. Now this is the types of equations we have discussed already earlier. And also in the last class, the particular formula called beta formula, sum of the roots, product of the roots. If the 3 roots are given, sum of the roots, sum of the product of the root, two roots, and product of the roots. If the 4 roots are given, suppose alpha, beta, gamma, and del. So I explained up to that. Yeah. And n terms கொடுத்திருந்தாலும் அதுக்கும் நான் சொல்லிட்டேன். Last class discuss பண்ணுமா இல்லையா beta formula? பண்ணுமா இல்லையா கோகுலகிருஷ்ணன்? Anisha, பண்ணுமா இல்லையாமா? We have discussed our beta formula, பண்ணுமா இல்லையா? இல்லனா again I'll teach you. அதுக்கு தான் சொல்றேன் நான். சொல்லுங்களாமா, quick, please. No delay. Beta formula நான் last classல we discussed இல்லையா? இல்லனா நான் மறுபடியும் சொல்லி கொடுப்பேன், இல்லனா we'll move on. அதுக்கு தான் கேக்குறேன். Sir. Yes sir, yes, thank you. Sir, நான் இப்பதான் sir class join பண்ணேன். Okay, no problem. Right. Okay, once again just I recollect it. What is beta formula? Now listen here. Let us consider a quadratic equation. Suppose we have, இதெல்லாம் நீங்க 10th standardல படிச்சிருப்பீங்க, quadratic equation bx plus c equal to 0 na, then this quadratic equation has 2 roots. Say the roots is alpha and beta. Then beta formula means, which is called S1, sum of the roots alpha plus beta, we can call the formula is minus b by a. Last class வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நல்லா புரியும். Minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Suppose I want to find out S2 means product, because since we have 2 roots, only sum of the roots and product of the roots, which is equals to c by a. This is case 1. Suppose we have the case 2. We have ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0. Then this is a cubic function. This is a cubic equation. அப்ப மொத்தம் எத்தனை ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்? How many roots are there for this equation? Yes sir. எத்தனை இருக்கும்? Alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. S1 means alpha plus beta plus gamma. So which means that minus b by a.
Then S2 means 2 2 multiply பண்ணும். Alpha beta alpha gamma plus beta gamma, which is equals to C by A. Then further S3 means alpha beta gamma product of the roots, which is equals to minus the consider alternate symbol வந்து மாறிட்டே இருக்கும். இதுதான் வந்து called as beta formula. S1 S2 கண்டுபிடிக்கிறது. ஒருவேளை இங்க S1 S2 கண்டுபிடிச்சினா we can form the equation very easily. Minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0. Then we have x square minus sum of the roots, that is called S1x, plus product of the roots S2 equal to 0. If we have 3 roots, then how can I form the equation x square, that is called cubic equation, minus S1 into x plus S2 into, sorry, x cube, x square, x minus S3 equal to 0. So this is a cubic equation. The last one, ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0. This is a biquadratic equation. இப்போ நீங்களே சொல்லலாம் எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும்? கோகுல கிருஷ்ணன், பிரவீன் குமார், 4 roots. இப்போ நீங்க நியூ ஸ்டூடெண்டே சொல்லிடலாம், because it has a 4 power, highest power is 4. The degree is 4. Whenever the degree is n, it has n roots. If the polynomial having a degree 4, it has 4 roots. Say the roots are alpha, beta, gamma, del. So first one, S1, alpha plus beta plus gamma plus del, sum of the roots, which is nothing but always same, minus b by a. Next, S2, alpha beta, 2 2 up on pair, alpha beta, alpha gamma, alpha del, alpha gamma, alpha del, plus beta gamma, beta del, plus gamma del, which is equals to C by A. Next, S3, we have to pair 3, alpha beta gamma plus alpha beta del plus beta gamma del. அடுத்து வரும் gamma del alpha, which is equals to minus d by a. Then S4 is equals to alpha beta gamma del. The final one will have e by a, which is equals to e by a. So this is called the beta formula. Suppose we want to form, we know S1, S2, S3, S4. We want to find the biquadratic equation, degree 4. You can write this as x power 4 minus S1 into x cube plus S2 into x square minus S3 into x plus S4 equal to 0. This is said to be a eta formula. அப்படியே continuous போயிட்டே இருக்கும். Up to n degree you can write. So this is called beta formula. So before you are going to solve the problems in this beta formula, I want to teach you one of the shortcut method. Actually we have no time in the last week. Last week is the quadratic equation. Factorization ஒன்னு இருக்கு இல்லையா? Are you all ready? எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? Are you all listening? Yes, sir. முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன்ஸ். நீங்க இது +2 ஓட மட்டும் இல்ல. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? எல்லா இன்ஜினியரிங்ல வந்து அவன் பாத்தீங்கன்னா 90% வச்சிருக்கான். More than distinctions. But those students doesn't know some of the fundamental things. நான் ஒரு engineering ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்னுடைய படிக்கிறான் கோயம்புத்தூர் PSC காலேஜ்ல is preparing for MBA entrance examination, that is called CAT, common admission test for any management studies. IIM ல படிக்கிறதுக்கான ஒரு IIM எந்த காலேஜ்ல வேணா இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல நீங்க நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிட்டு ரேங்க் ஹோல்டர்ஸா இருந்தா you can get admission in any one of IIM or management studiesல கிடைக்கும். அவனுக்கு குவான்டிடேட்டிவ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு சரிங்களா? குவான்டிடேட்டிவ்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ல குவான்டிடேட்டிவ், பேசிக், ஃபண்டமெண்டல் அரித்மெட்டிக், ஜெனரல் அரித்மெட்டிக், அதுல வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருது. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நான் பேசிக்ல படிக்கும் போது சில விஷயங்கள், சில சால்வ் ட்ரிக்ஸ், சில டிப்ஸை வந்து நம்ம விட்டுடுறோம். நீங்க இப்ப நான் சொல்லி தர போறேன். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஹவ் டு ஃபேக்டரைஸ்? மிடில் டேர்மை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடுவீங்க இல்லையா? அதாவது எனி டூ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணா, அதாவது அந்த பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்து போடுவீங்க. ஆட் பண்ணா கிடைக்கணும், மல்டிப்ளை பண்ணா, அதுதானே ஃபேக்டர்ஸ். உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சம் எடுக்கிறேன் பாருங்க. So I want everybody to listen here, then only I can proceed. கவனிக்கிறீங்களா? சொல்லுங்க, வாயை திறந்து சொல்லுங்க எல்லாரும். I want everybody.
எஸ் Yes, ரொம்ப முக்கியமான கேஸ்மா, ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம்க்குரிய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். இது வந்து ஜெனரல் எனி ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம். நீங்க என்ன மறக்கவே மாட்டேன். நீ +2 முடிச்சுட்டு டிகிரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு எக்ஸாம் எழுதினாலும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். திஸ் இஸ் a short tricks. I can say this is a short trick or short method, magic tricks. Magics ன்னு போட்டுருங்க. This is called magics. என்ன கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்ன நீ யூசுவலா பாருங்க, ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். 2x² + 5x - 3 = 0. இத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணனும். என்ன பண்ணுவேன்? Let us take the middle term 5. I want to find out the values of x. X உடைய வேல்யூ solve னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். What do you mean by that? How many values for this? The new student, இன்னைக்கு சேர்ந்திருக்கீங்களே, எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு இதுக்கு? x has got how many values? 2 values. x ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. எனக்கு எதுன்னு தெரியாது. ஆனா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட்ல I can able to solve it very easily. பாருங்க எப்படி பண்ணுவீங்க? 5 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 into -3 -6. Any two numbers, if you add, you will get 5. Multiplying the same number -6. அப்ப நான் 6 உடைய ஃபேக்டரை பார்க்கணும். 2 3, yes, ஒரு ஃபேக்டர். 6 1, that is also a factor. இப்ப இங்க பாருங்க, ரெண்டு பிளஸ் இருக்குங்க சிம்பிள். அப்போ ஒன்னு 2 3 பிளஸ் போட்டுருக்கணும், இல்ல 6 - 1 இருக்கணும். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு. அப்போ 2 + 3க்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. 2 + 3 ன்னும் போது என்ன இருக்கும்? +6 வரும் இல்லையா? அப்ப 6 - 1, I can put 6 - 1 is 5. 6 multiplied by -1 is equals to -6. In front of x² we have 2. We have to divide this by 2. Then we'll get 3. So you can write the factor as x + 3, x - 1/2 = 0. Then simply I can say x + 3 = 0, x - 1/2 = 0. Therefore x is equals to -3, x is equals to 1/2. இது ஆர்டினரி ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். இப்படிதான் நீங்க போட்டிருப்பீங்க. இல்ல x உடைய வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட். யூசுவலா போடுற மெத்தட் இருக்கு, யூசிங் த ஃபார்முலா. ஆனா இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குற பேர் தான் மேஜிக்ஸ் மெத்தட் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் யுவர் ட்ரிக்கி மெத்தட். இப்போ இதே சம்ஸை எப்படி பண்றேன்னு பாருங்க. இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். சிலது ஃபேக்டரைஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ரொம்ப லென்த்தி நம்பரா கொடுப்பான். அப்போ நீ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த ஷார்ட் ட்ரிக். எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I want to listen carefully, every student. You should listen carefully, understand accurately, record correctly. Then it is till your lifetime, up to 80 years. உங்களுக்கு 60 70 வயசுல கேட்டாலும் இந்த ட்ரிக்ஸை நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க. இதே சம்ம நான் எப்படி போடுறேன்னா பீட்டா ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். இதுக்கு வந்து சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ், ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பாருங்க, 2x² + 5x - 3 = 0. சம் ஆஃப் த ரூட், ரெண்டு ரூட் தான். அப்ப சம் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு ரொம்ப சிம்பிள், ஆல்பா + பீட்டா, ஆல்பா பீட்டா. இப்ப சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன? எனிஒன் ஃப்ரம் கேர்ள்ஸ் சைட்? -5/2. அனிஷா? -5/2. Alpha plus beta equal to -5/2. -5/2. What is product of the roots? Sum of the roots is என்ன எடுக்கிறேன்? Product of the roots -3/2. -3/2. இப்போ எனக்கு என்னன்னா, I want to find out the values of these two. இங்க குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு வேல்யூ, இதே வேல்யூஸ் எப்படி கொண்டு வரணும் பாருங்க. ஒன்ஸ் நீ ஃபைண்ட் அவுட் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ், இத நீங்க என்ன பண்ணணும்? -5/2 இருக்கு இல்லையா, அத சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். மறுபடியும் s/2. s/2 னா என்னது? -5/4. அத 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா will get -5/4. எப்படி பண்ணனும்னா -5/4 plus x, அதே -5/4 minus x is equals to the product. நல்லா கவனிங்க, பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இத மாதிரி ஒரு ஈஸி எதுவுமே கிடையாது. என்ன செய்யணும்? உடனே find out the sum of the roots, product of the roots. sum of the roots 2 ஆல டிவைட் பண்ணு, அது கூட x ஆட் பண்ணு, x சப்ட்ராக்ட் பண்ணு, அதனுடைய ப்ராடக்ட் நத்திங் பட் யுவர் ப்ராடக்ட் -3/4. அதனுடைய ப்ராடக்ட் தான் நான் கண்டுபிடிச்ச ப்ராடக்ட். இது எப்படி இருக்கு? a plus b, a minus b. What is the formula? a square minus b square.
we'll get minus 5 by 4 the whole square minus of x square, which is equals to minus 3 by 2. So minus 5 by 4 square பண்ணானா around 25 by 16. இந்த minus 3 by 2 இப்படிக்காம தான் என்னடும் plus 3 by 2, which is equals to x square. Now you take LCM. 3 by 2 க்கு LCM எடுத்தா அது 16. 16 is your LCM. 25. 2 வந்து 16 எத்தனை so 8 இல்லையா? 2 வந்து எத்தனை போகும் 8 times போகும். அப்ப what will get? எத்தனை முறைமா போகும் 16 தான LCM 2 8 times போகுமா 8 3s are 24, which is equals to x square. 24. From the அப்ப x square is equals to 24 plus 25 49 divided by 16. அப்ப x உடைய value square root of 49 by 16. 7 by 4. Square root of 40 very good Tanma. 7 by 4. 7 by 4. 7 by 4 plus or minus 7 by 4. இது x உடைய வேல்யூ கிடையாது. இங்க முன்னாடி என்ன எடுத்துறீங்க மைனஸ் 5 by 4x இருக்கு இல்லையா minus 5 minus 4 இருக்கு இல்லையா அதுதான் உங்களுடைய வேல்யூஸ். that is called roots. therefore the roots are எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னாடி ப்ராடக்ட் எடுத்துருந்தீங்கல்ல அதுதான் ரூட். ஃபர்ஸ்ட் ரூட் என்னன்னா minus 5 by 4 plus x ஒன்னு 7 by 4 கமா இன்னொரு ரூட் என்னன்னா minus 5 by 4 minus 7 by 4. take LCM. 4 is the LCM. அப்ப minus 5 plus 2 that is called 2 by 4 minus 7 minus 5 which is equals to minus 12 by 4. அப்ப வந்து இது 1 time போகும் it will go 2 times 1 by 2 minus 3 வந்துச்சா பாருங்க answer is 1 by 2 minus 3. இது வந்து இந்த சம்முக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சார் இதுதான் சார் ஈஸியா இருக்குது இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுன்னு சொல்றதுக்கு நீங்க நிறைய பேர் நினைக்கலாம். you may think like that but this is the one of the easiest. இங்க the multiplication is very simple. it's very smaller. you can easily factorize this. அதனால இது சிம்பிள். நீங்க கம்பேரேட்டிவ்லி இத பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இத மாதிரி ஒரு ஈஸியானது ஒண்ணுமே இல்லை. அடுத்த சம் போடுற பாருங்க இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது. இதை கம்பேர் பண்றதுக்காக நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். திஸ் இஸ் த ஷார்ட்கட் மெத்தட் யூசிங் a பீட்டா ஃபார்முலா ஒன்லி ஃபார் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். வேற எதுக்கும் பண்ண முடியாது. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும்னா வேல்யூஸ் எக்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு வேல்யூனா இத மாதிரி ஒரு ஈஸியானது எதுவுமே. அதுக்கு தான் இது பேர் மேஜிக்ஸ்னே பேரு. மேஜிக்ஸ் ட்ரிக்ஸ் ஈஸியா இருக்கா? அடுத்தது ஒரு சம் போட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. அப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Shall we move on to the next one? Shall I proceed? Yes sir. Do you like this? Yes, sir. Yes. பாருங்க நீங்க மேக்ஸ சப்ஜெக்டா படிச்சீங்கன்னா கஷ்டம்தான். மேக்ஸ ஒரு கேம் ஒரு பசில் மாதிரி நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேம் மாதிரி பண்ணி பாருங்க ஈஸி. பாருங்க இப்ப அப்ப நான் எனக்கு கூட அப்படிதான் சில சமயம் போர் அடிக்கும். நான் பசில் மாதிரி பண்ணும்போது எத்தனை மணி 3 மணி 4 மணி ஆகுது தெரியாது. இப்ப அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் பாருங்க. நீங்க இன்னும் ஃபெமிலியர் ஆகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் 18x square minus 3x minus 6 equal to 0. நம்பர்ஸ் பிக்கர் ஆகுது பாருங்க. minus 3 18 6 are 108. இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டியது forget about that factorization method. பீட்டா ஃபார்முலா sum of the roots. பாய்ஸ் சொல்ல போறீங்க. பாய்ஸ் கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்வீங்க பாய்ஸ். நான் அதுக்காக தான் பாய்ஸை கேட்டேன். what is sum of the roots? யாருமே இல்லையா? ஏமந்திரியா? வெரி குட். minus 3 by 18 ஃபார்முலா என்னது? minus b by a தானே. அப்ப ஆல்ரெடி மைனஸ் இஸ் தேர் இல்லையா? minus 3 by 18 which is equals to 1 by 6. ப்ராடக்ட் எவ்வளவு கேர்ள்ஸ்? Minus 6 by 18. minus 6 by 18 which is equals to minus 6 by 18 which is equals to minus 1 by 3. இப்போ உடனே இந்த s வந்து 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். 1 by 12 1 by 12 plus x 1 by 12 minus x which is equals to product a plus b a minus b 1 by 12 the whole square. டைரக்டா போட்டலமே 1 square 144 minus x square equals to minus 1 by 3. this implies 1 by 144 plus 1 by 3 is equals to x square. x square is equals to LCM at 144 144 1 times தான் போகும். இங்க 3 ல 144 எத்தனை முறை போகும் சொல்லுங்க பாக்கலாம். எத்தனை முறை போகும்? 40 சொல்லுங்களேன். 48 times போகுமா? அப்போ 48. so which is equals to 49 divided by 144.
இப்போ எக்ஸ் உடைய வேல்யூ என்ன? அர்ஷிதா, ஹரிஷா ஆர் அர்ஷிதா யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 7/12. 7/12. என்ன 12 plus or minus 7/12? இப்போ therefore the roots are என்ன அர்த்தம்? 1/12 plus x, 1/12 plus 7/12, 1/12 minus x minus 7/12, 7 plus 1 8/12, 1 minus 7 minus 6/12, 8/12 na will get 2/3, 6/12 na minus 1/, therefore the answer is 2/3 and minus 1/2. இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல போடும்போது will get x 2/3 இல்லையா, minus 2/3. ஃபேக்டர்ல போடும்போது x plus 1/2 equal to 0. இதுதான் ஃபேக்டர்ஸ். எனக்கு வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான ட்ரிக்ஸ் எதுவுமே இல்லை. Do you agree this? எத்தனை பேருக்கு இது பிடிச்சிருக்கு? How many of you like this? Is it interesting? Yes, sir. Time இல்ல. அப்போ போடலாம். இன்னொரு ப்ராப்ளம், one more problem to get familiar. One more problem. குயிக்கா இன்னும் 2 ப்ராப்ளம் போட்டு நான் போயிடுறேன். ஏன்னா இதே வந்து இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரியல் ரூட்ஸ்ல கிடைக்குது. ஒருவேளை இமேஜினரி ரூட்ஸ்ல கிடைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணலாம்? How will you get in imaginary roots? சரியா? இமேஜினரி ரூட்ஸ்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. இன்னொரு சம் 9x square minus 12x plus 20 equal to 0. நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. What is S? What is P? நான் சொல்லவே மாட்டேன், நீங்க தான் சொல்லணும். I want you to tell. What is the value of S here? 12/9. Very good. 12/9, which is equals to what? 4/3. So 20/9. Keep 20/9 as it is. Now divided by 2, 4/3 divided by 2 na 4/6 ஆயிடும், which is equals to what? 2/3 இல்லையா? 2/3 plus x, 2/3 minus x, which is equals to 20/9. A square minus b square, 2/3 square 4/9 minus x squared is equals to 20/9. Your x square is equals to 4/9 minus 20/9. Let us look at the problem. Minus 20/9. What will get? அப்ப என்ன கிடைக்குங்க? minus 16 divided by 9. இப்போ x உடைய வேல்யூ என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் minus 16/9. எல்லாருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 16 4 தெரியும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 வந்து 3 தெரியும். இந்த -1 எதனுடைய வேல்யூ சொன்னேன்? இப்போதான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தாண்டி வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -1 is called I. Imaginary. அப்போ I can write this as plus or minus 4i/3. அப்போ இமேஜினரி வேல்யூஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ்ல வந்தா கூட யூ கேன் அப்ளை திஸ் சொல்ல வரேன். புரியுதுங்களா? அப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 4/3 இது எனக்கு வேல்யூஸ் கிடையாது. therefore the roots are, how can you find the roots? The roots are 2/3 plus x, 2/3 plus 4/3i, come on 2/3 minus 4/3i. அவ்வளவுதான். இததான் பின்னாடி படிக்க போறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்தால் it has a pair of roots, conjugate roots வந்து occurs. பாருங்க, இங்க பிளஸ்னா அங்க மைனஸ் வருது. அப்ப 2/3 plus 4/3i எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு, அப்படிதானே? அர்ஷிதா புரிஞ்சுதாமா? கோகுலகிருஷ்ணன், அனிஷா, காவ்யா, புரியுதா உங்க எல்லாருக்கும்? நேம்ஸ் நிறைய பேர் விட்டு நான் மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டேன், ஒருவேளை கரெக்ட் தானே? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, பேர்ல அஞ்சனா இருக்கீங்க, அமுத வர்ஷினி, ஏனியல், நிறைய பேர் எனக்கு பேர் டக்கு டக்குன்னு வர மாட்டுது. ஜெனிஃபா, ஜோஷினி, கீர்த்தனா, மஞ்சு, மதுமிதா, பவன், பூஜலட்சுமி, பிரதீபா. ஸோ நான் நிறைய நேம் மிஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தா ப்ளீஸ் தயவு செய்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு நாள் நேரம் ஆஃப்லைன்ல பேசும்போது அகிலன் இஸ் தேர். சரியா? மதுமிதா ஓகேங்களா? நீங்க சொல்லும் போது உங்க நேம் சார். எஸ் ரைட்மா. இப்போ அடுத்த சம் இன்னொன்னு போட்டுறேன் லாஸ்டா இல்ல. ஸோ உங்களுடைய விருப்பத்திற்காக நேர் விருப்பம் ஒரே ஒரு சம் உங்களுக்கு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பீட்டா ஃபார்முலாவை எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா ப்ராப்ளத்துல ஏத்தலான்றத பார்க்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x மைனஸ் பவன் ஒருத்தர் இருக்கிறீங்க தம்பி, பவன் இருக்கீங்க இல்லையா? அவர் சொல்லிட்டோம். மதுமிதா இருக்கிறாங்க, நீங்க எல்லாம் சொல்லலாம். நியூஸ் ஸ்டூடெண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டவங்க பேர் எல்லாம் நீங்க எல்லாம் சொல்லலாம். மற்றவங்க எல்லாரும் அதர்ஸ் ரைட்டா? எல்லாரும் ஒருத்தர் கூட நான் எனக்கு வந்து இதை புரியாம போயிடக்கூடாது. அதுதான் என்னுடைய நோக்கமே. சரிங்களா? அதுதான். அப்ப டவுட்ஸை கேட்கணும். அப்பதான் நான் வந்து குட் டீச்சர்.
நீங்க டவுட்ஸ் கேட்கலன்னா நான் வந்து பேட் டீச்சர்னு அர்த்தம். அதனால தயவு செய்து உங்களுக்கு புரியலன்னா கேளுங்க. அதுக்காக தான் கடைசி சம், இதுக்கு மேல நான் ஷார்ட் ட்ரிக் சொல்ல மாட்டேன். S is equals to என்ன, P equals to என்ன? 3/2 students. 3/2 sir. வெரி குட். 3/2. P எவ்வளவுமா? -35 -35/2. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? 3/2 plus சாரி 3/4 plus x. இந்த 2 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கணும். 3/4 minus x equals to -35/2. So we'll get a plus b, a minus b. A square 9/16 minus x square is equals to -35/2. So now we have 9/16. இந்த -35 எப்படிங்க வந்தா +35/2 equal to x square. Take LCM. X square equals to 16 is the LCM. 9. 16 வந்து இதுல 8 times போகும் இல்லையா? So we'll get 35 plus 9. 35 into 9. Sorry, 8. Correct? Which is equals to 35 into 8 5s are 40. Mala 4, 8 3s are 20, 280. 280, sir. Which is equals to 280. We'll get 289 by 16. Your x is equals to plus or minus square root of 289 by 16. Plus or minus square root of 18 is 17. And square root of 16 is what? 4. 4. Which is equals to 4. So therefore we have 17/4 and -17/4. 3/4 plus 17/4, 3/4 minus 17/4, which is equals to 20/4, minus 14/4. 4 it will go 5 times, it will go 7 times, 7/2. That is the answer. ஈஸியா இருக்கா? நான் மறுபடியும் இன்னும் இந்த மாதிரி டைப்ல தான் நீங்க போட போறீங்க ஹியர் ஆஃப்டர். ஸோ நீங்க வந்து கஷ்டமா இருக்குது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லவே கூடாது. ஓகே, now we will move on to the problems. So I'll do the textbook problems, which is useful for your quarterly examinations. So yeah, very soon you are going to face your quarterly examinations. இவங்களுக்கு வந்து டெர்மினல் CBSE ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும். டெர்மினல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் will be conducted by the Central Board of Education. அதனால ரெண்டு பேருக்குமே எக்ஸாமினேஷன் மிக குயிக்கா வரப்போகுது. We'll discuss some of the problems in your textbook. பாருங்க, if நல்லா கவனிச்சிங்க, கியூபிக்னா 3 என்னென்ன ரூட்ஸ் இருக்கும்? கியூபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு என்னென்ன எடுக்கணும்னு சொன்னேன்? குவாட்ராட்டிக் தெரிஞ்சு போச்சு. ஆல்பா பீட்டா. வெரி குட். ஆல்பா பீட்டா காமா. இதே பை குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன எடுக்கலாம்? ஆல்பா பீட்டா காமா டெல்டா. இப்போ ஐஎஸ்டே வந்து இதுதான் கேட்பாங்க உங்களுடைய 12th ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும். இதுக்கு மேல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. 5 டிகிரி 5 டிகிரி 6 உங்களுடைய காலேஜஸ்ல போய் படிப்பேன். ஒருவேளை நீ மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேஜரே எடுக்கிற, அலைட் எடுக்கிற, இல்ல இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போய் சேர்ற, மெடிக்கல் போனா பிரச்சனை கிடையாது. மத்த அதை தவிர்த்து என்ன விதமான குரூப் ரிலேட்டட் டு மேக்ஸ் சேர்ந்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் கண்டிப்பா உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல உண்டு. இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல உண்டு, அலைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல உண்டு, மேஜர் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல உண்டு. எவ்ரிவேர் திஸ் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வில் கம். ஸோ அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் எதுனா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் திஸ் பீட்டா ஃபார்முலா. இப்ப பாருங்க, இதை எப்படி இந்த பீட்டா ஃபார்முலா இம்ப்ளை பண்ண போறாங்க. If alpha and beta and gamma are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, x cube plus 2x square plus 3x plus 4 equal to 0. 3x plus 4 equal to 0. Form a cubic equation. Form a cubic equation whose roots are 2 alpha, 2 beta, 2 gamma. 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. And the next one, minus alpha, minus beta, minus gamma. So what is the meaning of that? Here it is given that alpha, beta, gamma are the roots of the equation. அப்போ நீங்க இதுல இருந்து S1, S2, S3 மூணு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? We know what is S1, alpha plus beta plus gamma. That is called your S1.
What is S2? Alpha, beta, beta, gamma, gamma, del. That is called your S2. S3, alpha, beta, gamma. Isn't it? So அதுதானே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் செய்ய போறது என்னன்னு பாருங்க. S1 கண்டுபிடிக்க போறோம். அதாவது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா. அப்ப S1 என்னது? minus b by a. That is called minus 2 by 1, which is equals to minus 2. S2, alpha, beta, beta, gamma plus gamma del. Sorry, gamma alpha. C by a. That is called 3 by 1, which is equals to 3. Finally, S3. எல்லாருக்கும் தெரியுதா? நியூ ஸ்டூடெண்ட் யாரோ வந்திருக்குன்னு சொன்னீங்களே, உங்க பேர் நாம? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? நியூ ஸ்டூடெண்ட் நேம் தர்ஷினி. கவனிச்சீங்க? புரியுதா? ஆல்பா பீட்டா காமானா லாஸ்ட் ஒன் d by a, that is minus d by a, minus 4 by 1 minus 4. கவனிங்க தர்ஷினி. இப்போ இது மூணையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு இதெல்லாம் கொஸ்டின். முதல் கேள்வி, இது ஆல்பா பீட்டா காமாவா இருந்தா இது ஈக்குவேஷன். அதே போல 2 ஆல்பா 2 பீட்டா 2 காமாவா இருந்தா வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன்? லெட் இப்போ ஆல்பா பீட்டா ரூட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா, இங்க 2 ஆல்பா 2 பீட்டா 2 காமா ஆர் த ரூட்ஸ். அப்போ you have to find out the new S1. Sum of these roots 2 alpha plus 2 beta plus 2 gamma. If we take 2 common, we'll have alpha plus beta plus gamma. 2 into what is alpha plus beta plus gamma? Which is equals to minus 2. Minus 2. Therefore, we'll get minus 4. Next, S2. S2. It was a cubic equation because the degree is 3. Next, the sum of the product of the two roots. 2 alpha, 2 beta. 2 beta, 2 gamma. 2 gamma, 2 alpha. Which is equals to 4 alpha beta plus 4 beta gamma plus 4 gamma alpha. So if we take 4 common, we'll get alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. You know this value. Already கண்டுபிடிச்சு வச்சிருங்க. S2. அதனுடைய வேல்யூ என்னது? 3. அப்போ 4 3s are 12. Next you find out S3. Alpha beta gamma. Sorry, இங்க 2 alpha 2 beta gamma இல்லையா? 2 alpha 2 beta 2 gamma. So 2 into 2 into 2 8. 8 alpha beta gamma. 8 into what is alpha beta gamma? The value of alpha beta gamma is minus 4, which is equals to minus 32. So new S1 is minus 4, new S2 is 12, and new S3 is minus 32. Now you have to construct the cubic polynomial equation. Now the cubic polynomial equation is, now the cubic polynomial equation is equals to, நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்? x cube minus s1x square plus s2x minus s3 equal to 0. Now x cube, the new s1 minus 4, already minus is there, அப்போ 4x square. S2, what is the S2? Which is equals to 12x minus S3. Minus S3 நம்ம minus 32 equal to 0. இப்போ இதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோ. ஆல்பா பீட்டா காமான்னு சொல்லும் பொழுது ஈக்குவேஷன் வந்து x cube plus 2x square plus 3x plus 4 equal to 0. அதே ரூட்ஸ் வந்து எப்படி மாறிச்சு? இப்போ 2 ஆல்பா 2 பீட்டா 2 காமான்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து x cube plus 4x square plus 12x minus 32x. 32 equal to 0. இது ஃபர்ஸ்ட். சொல்லுமா? சார் இங்க வந்து minus into minus plus 32 plus 32 தான? Plus 32. Plus 32. Thank you ma. Thank you. So அது minus 32 இல்லையா? அப்ப plus 32. Thank you very much. Thank you for your valuable information. Thanks a lot. Next, give a second. Please take down quickly. Second என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma are the roots. 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma are the roots. 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma are the roots. இல்லையா? The second வந்து 1 by alpha. But you have to find out 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma are the roots. Now we are going to find out the sum S1. Your S1 is equals to 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma. இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கீழே எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுங்க. ஆல்பா பீட்டா காமா. So we know 10th standard alpha மட்டும் தான் இருக்கு. என்ன இல்ல?
பீட்டா காமா. இங்க பீட்டா மட்டும் தான் இருக்கு, என்ன இல்ல ஆல்பா காமா. alpha gamma. காமா இஸ் அப்போ ஆல்பா பீட்டா. இதனுடைய வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். ஆல்பா பீட்டா, ஆல்பா காமா, பீட்டா காமா, இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆல்ரெடி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ? என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து S2 ல கண்டுபிடிச்சு வச்சிருப்பீங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தட்? 3 by minus 4 sir. என்னமா? 3 by minus 4 sir. வெரி குட். 3 by minus 4. இதனுடைய வேல்யூ 3. ஆல்பா பீட்டா காமா உடைய வேல்யூ வந்து -4. We'll get -4 which is equals to -3 by 4. Next S2, new S2. S2 நான் அது ரெண்டு ஆட் பண்ணோம். 1 by alpha beta, 1 by beta, 1 by gamma, 1 by gamma into 1 by alpha. We'll get அதே LCM தான் மறுபடியும். இந்த கீழ அப்படியே தான் இருக்கும் டினாமினேட்டர்ல ஆல்பா பீட்டா காமா. ஆல்பா பீட்டா மிஸ் ஆனது என்னது? காமா. பிளஸ் பீட்டா காமா இருக்கு, மிஸ் ஆனது என்னது? ஆல்பா. காமா ஆல்பா இருக்கு, மிஸ் ஆனது பீட்டா. இது வந்து ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா காமா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கண்டுபிடிச்சேன். வாட் இஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா? -2 -4 which is equals to 1 by 2. ஃபைனலா S3 மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma which is equals to 1 by alpha beta gamma. 1 by what is alpha beta gamma? -4 which is equals to -1 by 4. We know how to construct the cubic equation. Your cubic equation is x cube minus s1 x square plus s2x minus s3 equal to 0. X cube minus s1 minus 3 by 4 plus 3 by 4x square. S2 plus 1 by 2, that is 1 by 2x minus S3 which is equals to 1 by 4 equal to 0. Now you take LCM is 4. 4 cross multiply பண்ணா 4x cube plus 3x square. இங்க 2 தான் இருக்கு. அப்போ 4ல 2 வந்து it will go 2 times. அப்போ 2 ஆல multiply பண்ணும். Already 4 is there, no problem, equal to 0. இத cross multiply பண்ணா 0. Therefore, the required equation is 4x cube plus 3x square plus 2x plus 1 equal to 0. இதெல்லாம் அப்படியே உங்களுடைய இன்ஜினியரிங் டிகிரியில ரிப்பீட் பண்ணுவோம் பாரு. இதே மாதிரி டைப். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். தேர்ட் ஒன். மதுமிதா தேர்ட் என்ன ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? மூணாவதுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ண ஈக்குவேஷன்? அதனுடைய ரூட்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் த ரூட் ஃபார் Minus தி தேர்ட் alpha, ஒன்? minus beta, Very good. minus gamma. Minus alpha minus beta minus gamma. So that is the roots, minus alpha minus beta minus gamma. So we have the third one is the roots are minus alpha minus beta minus gamma. Now you find out this S1, minus alpha minus beta minus gamma sum. You take minus common, alpha plus beta plus gamma. What is alpha plus beta plus gamma? First -2. Already we have -2. அப்ப இங்க ஒரு -2 இருக்குனால மைனஸ் இருக்குனால which becomes +2. S2 ரெண்டா பண்ணும். minus alpha into minus beta plus minus beta into minus gamma plus minus gamma into minus alpha. We'll get alpha beta. Beta minus into minus becomes plus. So the same thing what we find out in the first one. Yeah, alpha beta, beta gamma and alpha gamma. The value is equals to what? 3. The value is equals to Yes, sir. 3. Yes, 3. sir. So which is equals to 3. S3. So minus alpha, minus beta, minus gamma. Minus into minus plus, plus into minus, minus alpha, beta, gamma. We know the alpha, beta, gamma is nothing but -4. Therefore, minus of minus plus 4. Now you can construct the cubic equation. X square minus x1 x cube in the x square. S2 into x minus S3 equal to 0. X cube minus S1, that is called minus 2x. S2 which is equals to plus 3x minus S3 minus 4 equal to 0. That's all. All the three types of bottom line. 2x square. Doubt. 2x square. 2x. Thank you very much. Thank you very much. Next one.
Next problem. Solve the equation. 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 3x cube. 3x cube minus 16x square plus 23x minus 6 equal to 0. 3x cube minus 16x square plus 23x minus 6 equal to 0. If the product of two roots is 1, if the product of two roots is 1, so here look at the question. பாருங்க இனிமேல் conditions எப்படி கொடுக்குறான்னு பாருங்க. So how many roots are there for this equation? Anisha, 3 sir. Kavya, பவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தேன். இப்போ மதுமிதா இருக்கிறீங்க. தர்ஷனா, தர்ஷிகாவா, தர்ஷிகா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நியூ ஸ்டூடெண்ட். இது கியூபிக் ஈக்குவேஷன். நம்ம how many roots இருப்பீங்க? 3 sir. 3. Very good. We have 3 roots. என்னென்ன எடுப்போம் 3 rootsனா? ஆல்பா, பீட்டா, காமா. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? The product of the two roots is 1. அப்போ நான் முதல்ல ஆல்பாவும் பீட்டாவும் இருக்குல்ல, அதனுடைய வேல்யூ 1. அப்போ பீட்டாவுடைய வேல்யூ என்ன இருக்குங்க? 1 by alpha. கரெக்டா? According to the question, it was given that the product of any two roots. Sir, நான் ஆல்பா பீட்டா தான் எடுக்கணுமா? இல்ல. You can take beta gamma also. எது வேணா எடுக்கலாம். To make the problem easier, I have taken alpha beta equals to 1. Let us consider alpha under one root, beta under another root. The product of this one give you 1. Our beta is equal to 1 by alpha. Our roots எப்படி போலாம்? Therefore, the roots are alpha, 1 by alpha and gamma. These are the roots. It is given, these are the roots. கரெக்ட்டுங்களா? எனக்கு என்ன சொல்றீங்க? Solve this equation. We want to solve the equations. எனக்கு alpha கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out 1 by alpha and gamma. How to find out this? பாருங்க, first sum of the roots. S1 alpha plus 1 by alpha plus gamma is equals to, what is the condition? Minus b by a. Here your b is minus 16. Minus of minus plus 16. 16 by 3. So keep this as equation 1. Let us go for the second beta, that is S2. Sum of the products, alpha into 1 by alpha. Forget about beta now. Alpha into 1 by alpha, 1 by alpha into gamma, plus alpha into gamma, which is equals to 23 by 3. This is your second equation. Now you can cancel. Alpha, alpha cancel. This becomes 1 plus gamma by alpha plus alpha gamma equals to 23 by 3. Second அப்புறமா கூட போட்டுக்கலாம். Simplify பண்ண பிறகு போடுங்க equation நம்பரை. Now bring this one that side. இப்போ இதுல gamma எடுக்கலாமா? அப்போ we will get 1 by alpha plus alpha is equals to 23 by 3 minus 1. Take LCM 3, cross multiply, we will get 23 minus 3, 20 by 3. Now you take this as second equation. இப்போ ஃபைனல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். S3 is always important. S3 என்றது என்னது? Product of the roots alpha into 1 by alpha multiplied by gamma, which is equals to minus c by a. Yeah, which is equals to minus c by a, which is equals to minus of minus plus 6 divided by 3. இப்போ நீங்க டைரக்டாவே போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பை நீங்க ரெடியூஸ் பண்றது எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ண முடியும் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த ஆல்பா கேன்சல். Your gamma value is 2. The value of gamma is 2. Now you can easily find out alpha. What is alpha? Second equation. Substitute gamma is equals to 2 in equation 2. Gamma 2 into 1 by alpha plus alpha is equals to 20 by 3. 2 வந்து 20 ல it will go 10 times. இப்போ 1 by alpha plus alpha இருக்கு. இது LCM எடுக்கலாமா? Alpha 1 plus alpha square equals to 10 by 3. Now you cross multiply. You can cross multiply. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? We'll get cross multiply பண்ணா 3 plus 3 alpha squared is equals to 10 into alpha, 10 alpha. You can write this as 3 alpha square minus 10 alpha plus 3 equal to 0.
இப்போ நீங்க ஷார்ட் ட்ரிக் போடலாம், ரொம்ப ஈஸியா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா -10 3 into 3 9. So the factors of 9 is 3 and 3. வராது. 3 3s are 6 தான். -9 -1 which is equals to -10. The factors is -9 -1. So இங்க 3 இருக்கிறதுனால you have to divide by 3. It will go 3 times. அப்ப எப்படி போடலாம்? Alpha minus 3 into alpha minus 1 by 3 equal to 0. From this we can say alpha is equals to 3, alpha is equals to 1 by 3. இப்போ ஆல்பாக்கு 2 வேல்யூ, ஆனா காமாக்கு ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கு. காமா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2. நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஆல்பா 1 by ஆல்பா காமா, தட் இஸ் த ரூட்ஸ். ஸோ அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஆல்பா பீட்டா காமா. பீட்டாவை தான் 1 by ஆல்பான்னு எடுத்துட்டேன். இனிமேல் பீட்டாவை மறந்துடணும். எனக்கு இதுதான் ரூட்ஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஃபினிஷ்ட். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஸோ இந்த இடத்துல போடுறேன், கவனிங்க. ஸோ நவ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் யுவர் ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3 and your gamma is equals to 2. அப்போ the roots are roots இப்ப எப்படி இருக்கு? alpha 1 by alpha gamma. Alpha is what? 3. Gamma is what? 1 by 3. சரி, 1 by alpha. Gamma is what? 2. இப்ப alpha உடைய வேல்யூ நான் மாத்திட்டேன். alpha is equals to 1 by 3 ஆவும் இருக்கலாம், அல்லது 3 க்கு நான் போட்டுட்டேன். இப்ப gamma is equals to 2. So the roots are alpha is 3. இப்போ இங்க என்ன ஆச்சு? alpha 1 by 3. 1 by alpha reciprocal 3. அதே ரூட்ஸ் தான் இருக்கு பாரு. 3, 1 by 3. இங்க 1 by 3, 3, 2. இந்த ரூட்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், மாறாது. ஆனா அந்த ஆர்டர் வில் சேஞ்ச், அவ்வளவுதான். அப்ப எப்படி வேணா இருக்கலாம்ல, ஆல்பாவும் 3 ஆவா இருக்கலாம், ஆல்பா வந்து 1 by 3 ஆவா இருக்கலாம். இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன், கவனிச்சீங்க. Here it was given that the roots or the product of the roots is equals to 1. If the product of the two roots is 1, the equation is given that 3x cube minus 16x square plus 23x minus 6 equal to 0. On seeing this equation, we can surely we can say this is a cubic equation. So therefore we have 3 roots. Usually if it is a cubic equation, I can take the roots as, please listen carefully, alpha, beta, gamma. இப்போ இங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டான். ஏதாவது ரெண்டு ரூட் உடைய ப்ராடக்ட் is equals to 1. which means alpha beta is equals to 1, which means beta equals to 1 by alpha. Now you have to take the roots instead of beta 1 by alpha. Roots எப்படி change ஆயிடுச்சு? It has been converted into alpha, 1 by alpha, beta. First you find out the sum of the roots. Alpha plus 1 by alpha plus gamma. That is equals to minus b by a. We can write this as 16 by 3. Second one, alpha beta, beta gamma, gamma alpha, which is equals to 23 by 3. We'll get the set gamma into 1 by alpha plus 1 by alpha equals to 20 by 3. That is second equation. மூணாவதுல தான் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் alpha 1 by alpha and gamma which is equals to 6 by 3 2. இப்போ alpha alpha கேன்சல் ஆச்சா, gamma உடைய வேல்யூ ஈஸி. ஒரு ரூட்டை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சாச்சு 2. இந்த gamma உடைய வேல்யூ எடுத்து போய் இங்க 2 போடும்போது we'll get a quadratic equation 3 alpha square minus 10 alpha. Simplification will get 3. So it is a easy factorization. Add பண்ணா -10 வரும், multiply பண்ணா 3 3s are 9. அப்போ the two numbers are -9 and -1. இங்க முன்னாடி 3 இருக்கனால 3 ஆல டிவைட் பண்றேன். Everybody knows that. From the 10th standard onwards we are studying that. அப்ப ஆல்பா உடைய வேல்யூ 1 3யும் 1 by 3. அப்ப ஆல்பா 3 gamma 2 னும்போது roots are 3, 1 by 3, 2. ஆல்பா 1 by 3 gamma 2 னு சொல்லும்போது 1 by 3, 3, 2. These are the roots of this equation. Please take down. Next. சொல்லுமா, எனி டவுட் சொல்லுங்க. சார் நம்ம S3 வச்சு ஒரு ரூட் கண்டுபிடிச்சா அந்த ரூட்டால ஈக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணா அது குவாட்ராட்டிக்கா மாறிடும்ல சார்? சோ நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். போலாமே, தாராளம். நான் இந்த வீட்டா ஃபார்முலாலே அப்படியே போட்டு போறேன். இதுவும் ஈஸி. அது எத்தனை மெத்தட் இருக்குமா, தாராளமா. இப்ப gamma equals to 2 சொல்லிட்டீங்க இல்லையா? அப்ப which means that we can use this long division method. You can take the coefficient 3 minus 16 23 minus 6 ன்னு எடுத்துட்டு இங்க 2ன்றது ஒரு ரூட். அப்ப 2 ஆல நீங்க என்ன பண்ணணும்? x minus 2ல டிவைட் பண்ணணும். அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்னா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடும். அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை நீங்க சால்வ் பண்ணினா அதர் 2 ரூட்ஸ் கிடைச்சிடும். 1 by 3 and 3 உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். எப்படி வேணா போடலாம். இது இந்த பர்டிகுலர் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படிதான் போடும். புரியுதுங்களா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அடுத்த சம்.
Find the sum of the squares of the roots of the equation. Find the sum of the squares of the, sometimes using beta formulaனே கொடுத்துருவாமா கொஸ்டின்ல. அப்ப கண்டிப்பா அந்த மாதிரி தான் போட்டாகணும். கொடுக்கல ஒன் வேர்ட்ல கொடுக்குறானா நீ எந்த டைப்ல வேணா போடலாம். Find the sum of the squares of the roots of the equation. Find the sum of the squares of the roots of the equation. Two x power 4 minus 8x cube plus 6x square minus 3 equal to 0. Minus 3 equal to 0. சரியா? இந்த ஈக்குவேஷன் உடைய சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ். இதுல எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும்? எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும் மதுமிதா? 4 ரூட்ஸ். இப்ப 4 ரூட்ஸ் சொல்லும் போது இங்க நடுவுல ஒரு டேர்ம் காணும் பாத்தீங்களா? என்ன டேர்ம் காணும்? எக்ஸ் டேர்ம் சார். எக்ஸ் டேர்ம். அப்ப அதான ஒண்ணு இல்ல, வெரி சிம்பிள். 2x power 4 minus 8x cube plus 6x square plus 0x minus 3 equal to 0. இப்போ இது 4 ரூட்ஸ்னால நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஆல்பா, பீட்டா, காமா அண்ட் டெல். இப்போ 4 ரூட்ஸ். என்ன கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா பண்ணா, இதனுடைய ஸ்கொயர் ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் காமா ஸ்கொயர் பிளஸ் டெல் ஸ்கொயர். இதுதான் கொஸ்டின்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. இப்போ எனக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் S1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல் மைனஸ் b by a. ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கனால 8 divided by 2 which is equals to 4. S2 னா ரெண்டா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஆல்பா பீட்டா, ஆல்பா காமா, ஆல்பா டெல், பீட்டா காமா, பீட்டா காமா, பீட்டா டெல் பிளஸ் காமா டெல் is equals to c by a. 6 divided by 2 which is equals to 3. அடுத்தது S3 மூணா பண்ணும். ஆல்பா பீட்டா காமா, ஆல்பா காமா டெல், அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? பீட்டா காமா டெல், காமா டெல் ஆல்பா. 4. அப்ப என்ன ஆயிடும்? 0 இருக்கனால இங்க 0. லாஸ்ட்ல S4 இருக்கு இல்லையா? இவன் 2 பேர் தான் முக்கியமா. சரியா? இவன் 2 பேர் S1 S2 தான் ரொம்ப முக்கியம். S3 S4 பத்தி கவலை கிடையாது. எல் பீட்டா காமா டெல். கடைசி என்ன வரும்? மைனஸ் b by a, c by a, மைனஸ் d by a, e by a. That is called minus 3 by 2. எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா, you have to find out alpha square plus beta square plus gamma square plus del square. இங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஞாபகம் வச்சுனா போதும். this is very very simple. அதாவது நீங்க ஏற்கனவே படிச்சது தான். a plus b plus c plus d the whole square அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது a plus b plus c the whole square அப்படின்னா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? a square plus b square plus c square plus d square 2ab 2bc 2ce so 2da அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இந்த 4 டேர்ம்ஸ் அப்படியே வரும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா 2 into ab plus bc ac plus ad plus bc plus bd plus da. இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த அல்ஜீப்ரா ஃபார்முலாவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். அப்போ எனக்கு a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் தேவைன்னா இது இந்த சைடு வந்துடும். அதே போல ஐ வாண்ட் ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்னா யூ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல் த ஹோல் ஸ்கொயர். இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஆல்பா பீட்டா ஆல்பா காமா ஆல்பா டெல் பிளஸ் பீட்டா காமா பிளஸ் பீட்டா டெல் பிளஸ் காமா டெல். இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியும். வாட் இஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல் which is equals to 4 square minus alpha beta alpha gamma plus alpha del the second S2. What is that? 3. So we'll get 16 minus 6 which is equals to 10. Therefore the answer is 10. Very simple, right? So அப்ப என்ன பண்ணேன்? beta formula யூஸ் பண்ணி S1 S2 S3 S4 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். The question here is understand what to find. நான் ஏற்கனவே beginning of this class முன்னாடியே சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் itself சொன்னேன். 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல சில பேர் சொல்லியிருப்பேன். So whenever the solving the problem, you must have 3 algorithms. Algorithm வச்சுக்கணும். Step 1, what are the datas are given? Step 2, what to find? இங்க இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். alpha square plus beta square plus gamma square. How to apply using the beta formula, and the algebra formula is very important. If you don't know this algebra formula, then it is utter waste.
புரியுதுங்களா? அதனால இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம். ப்ளீஸ் கைண்ட்லி நோட் திஸ். எனி டவுட் இன் திஸ்? எனி டவுட்? சார் சார் நீங்க அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலால வந்து +2 into ab bc கொடுத்துருக்கீங்க சார். ஆனா ஆமாமா. இங்க வந்து மைனஸ் நமக்கு தேவை minus என்னது? நமக்கு தேவை a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி பிளஸ் டி ஸ்கொயர் தானே. எனக்கு அதுதான் தேவை. சார். எனக்கு a பிளஸ் பி பிளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் தேவை கிடையாது ஃபார்முலா. இங்க a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர். அப்ப இதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துறேன். அப்ப மைனஸ் ஆயிடும்ல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் a ஸ்கொயர். ஓகேவா? இதுதான் தேவை. உள்ள இருக்கிற a ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் தான் தேவை. அதனாலதான் இது மைனஸா மாறிடுச்சு. அடுத்தது ஓகே சார். next one, solve the equation, 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 x cube minus 9x square plus 14x plus 24 equal to 0. Plus 24 equal to 0. If it is given that, if it is given that two of its roots are in the ratio, two of its, it is given that two of its roots are in the ratio 3:2. 3:2. 3:2. Very, very interesting. So it is given that the roots, any two roots are. இப்ப பாருங்க பாய்ஸ் சொல்லுங்க, எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும் இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனுக்கு? how many roots are there? 3 roots. what are they? alpha, let you can take alpha, beta, gamma are the roots. அவன் தான் இருப்பானே, அவங்க 3 பேர் தான் இருப்பானுங்க. ஆனா இங்க என்ன கண்டிஷன் சொல்லிட்டான்? ஏதாவது 2 ரூட் உடைய ரேஷியோ பாருங்க தம்பி. the ratio proportion எப்பயோ 7th 8th படிச்சிருப்பீங்க. but this is important after you are completing your examinations. எப்போ டிகிரி முடிச்ச பிறகு அந்த ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் தேவை, டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தேவை, ப்ராஃபிட் லாஸ் தேவை, மிக்சர்ஸ் அண்ட் அலிகேஷன்ஸ் தேவை, சரிங்களா? ஆவரேஜஸ் தேவை, டைம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு தேவை, டைம் ஆன் ஒர்க் பத்தி தேவை. ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ 3:2 ரேஷியோ. நான் என்னன்னா எனி டூ ரூட்ஸ் ஆல்பா பீட்டா எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய ரேஷியோ தான். ரேஷியோனா ஒன்றும் கிடையாது, டிவிஷன். ஆல்பா அப்பான் பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் டு 3/2. நான் கன்சிடரிங் டூ ரூட்ஸ் ஆல்பா பீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன். யாருக்குன்னா புரியலன்னா டவுட் கேட்கணும், அங்கேயே நிறுத்தி கேட்கணும், பிரச்சனையே கிடையாது. எனக்கு டவுட்டை கிளியர் பண்ணவா வேற வேலையே கிடையாது. அப்போ ஆல்பா பை பீட்டான்றது 3/2. இப்போ எனக்கு ஆல்பா தேவை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பீட்டானா இந்த பீட்டாவை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன், 3/2 பீட்டா, அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த ரூட்ஸ் எப்படி மாறும்? ஆல்பாக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம்? 3/2 பீட்டான்னு போடலாம். பீட்டாக்கு பதில் ஆஸ் இட் இஸ் பீட்டா தான். காமா இப்ப நியூ ரூட்ஸ் எப்படி மாறிடுச்சு? வாட் ஆர் த நியூ ரூட்ஸ்? போன வாட்டி போட்ட மாதிரி தான் 3/2 பீட்டா. பீட்டா போன சம் முந்தின சம் போட்டது இல்லையா? பீட்டா கமா காமா. இப்ப ரூட்ஸ் வந்து ஆல்பா பீட்டா காமால இருந்து 3/2 பீட்டா பீட்டா காமான்னு மாறிடுச்சு. இப்ப இதுல இருந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் S1 கண்டுபிடிக்கலாம். சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் 3/2 beta plus beta plus gamma is equals to minus b by a, minus of minus 9/1, which is equals to 9, which is equals to 9. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. பீட்டா பீட்டா லைக் டர்ம்ஸ் இல்லையா? 3/2 plus 1 5/2, which is equals to 5/2 beta plus gamma is equals to 9. You can write this as gamma is equals to 9 minus 5/2 beta. LCM எடுத்தீங்கன்னா 2 8 9s are 18. 18 minus 5 beta divided by 2. இதுதான் gamma. Your gamma value is 18 minus 5 beta divided by 2. This is your first equation. இது ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவது S2. S2. S2 நான் அது ரெண்டா மல்டிப்ளை பண்ணும். 3/2 into beta into beta. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணும்? பீட்டா into gamma. அடுத்து என்ன பண்ணும்? gamma into 3/2 beta, which is equals to என்னது? Next minus b by a c by a, 14/1, which is equals to 14. இப்போ next என்ன செய்யலாம்? Next what we have to do? பாருங்க, 3/2 beta square plus beta gamma
plus 3 by 2 beta gamma which is equals to 14. இது ரெண்டும் like terms இல்லையா? இது 1, இது 3 by 2 போன வாட்டி மாதிரி. அப்ப I can write this as 3 by 2 beta square plus 5 by 2 beta gamma which is equals to 14. Clear? So 3 by 2 beta square plus 5 by 2 beta gamma which is equals to 14. Correct இல்லையா? Right. Now what we have to do next thing பாருங்க. ஆல்ரெடி அங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? காமா உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல 3 by 2 beta square plus 5 by 2 into beta, the gamma value is 18 minus 5 beta divided by 2 equals to 14. இப்போ எல்சிஎம் எடுங்க, இல்ல முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க. பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் பிளஸ் 5 by 2 5 by 4 into beta into 15, that is called 18 beta minus beta into 5. Yeah, beta into 5 which is equals to minus 5 beta square equals to 14. Next step you can take LCM. 4 is the LCM. அப்ப 4 பண்ணீங்கன்னா 3 beta 3 into 2 times போகும் இல்லையா? 4ல 2 முறை போகும். அப்ப 2 6 beta square plus 5 into 18 90 beta minus 5 into 5 25 beta square equals to 14. Next step. So by simplify பண்ணிக்கலாம். 90 beta minus 6b square ல minus 25b square which is beta square. ரெண்டு ஒரே டைம் லைக் டர்ம்ஸ். இது b ஸ்கொயர், இது b ஸ்கொயர். சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப minus 19 beta square equals to இத cross multiply பண்ணா 14 4s are 28 56. அப்ப you can arrange in order. இப்போ இதெல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாமா? அப்ப what happens? That becomes 19 beta square minus 90 beta plus 56 equal to 0. இப்போ நீங்க அந்த ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம். What is sum of the roots? S is equals to. What is sum of the roots? S is equals to. Come on, quick. என்ன சொல்வீங்க? 3 by 90. 90 by 19. Product of the roots என்னது? 56 by 16. என்னது? minus 56 by 15. அப்ப உடனே எப்படி சொல்லலாம்? Which is equals to 90 at 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 45 by 19 Sir, product 56 by 19. 56 by 19 minus 56 by 19. 45 by 19 minus x is equals to minus 56 by 19. So this is Sir, of the form a positive plus தானே b. sir வரும்? Product positive sir. 3 by 8. Positive. Right. Thank you very much. 56 by 9. அப்ப a plus b into a minus b which is equals to 45 by 19 the whole square minus Sir. x squared equal. சார் s டிவைட் பை 2 பண்ணவே இல்ல. பண்ணிட்டேனமா? அதான் 45 ஆயிடுச்சுல. 90 by 2 டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்? டிவைடட் பை 2 ன்னு சொல்லும்போது 90 வந்து 45 ல டிவைட் ஆகும்ல. எஸ் சார். அதுதான் 45 by 19 plus x 45 by 19 minus x 45 ஸ்கொயர். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் 45 into 45 னா ரொம்ப சிம்பிளா மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 25 இது கூட 1 போட்டா 4 5s are 20 அவ்வளவுதான். 35 into 35 னா you put 25 here. வராத நியூ ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு பழைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் தெரியும். ஏதாவது இது கூட 1 சேர்த்துணும். 3 plus 1 4 4 3s are 12. ஒருவேளை 45 35 வருதுன்னு வெச்சீங்க. 45 35 the difference is 10. உடனே இங்க 75 போடணும். biggest digit என்னன்னு பாருங்க. 4 கூட 1 சேரு 5 5 3s are 15. That's all. Easily you can find. அப்போ 45 into 45 is equals to 1025. அதே போல 20 into 19 square 400ல 19 இல்லையா? 19 சொன்னா which is equals to எவ்வளவு? 19 into 19 how much? 9 9s are 81. 8 9 9s are 9. 9 plus 8 17. 1 9 which is equals to 1 361 இல்லையா? So therefore that is called 361. எழுதிட்டீங்களாமா? Finished? Please take down. So we have 225 by 1225. 2225 divided by 361 equals to இது இப்படிங்க வந்தா minus 56 divided by 19 which is equals to x square. Now you take LCM. 361 is LCM. 225 minus 361 வந்து 19 19s are 19 times போகும். 56 into 19 9 6 are 54 5 9. இதுதான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். நீ அந்த ஃபேக்டரைஸ் மெத்தட் பண்ணினா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். 9 5s are 45 45 plus 1 50 504 which is equals to x square.
அப்ப 225ல 504 divided by 361. 504 divided by 361. So which is equals to what we'll get? Beta உடைய வேல்யூ என்னன்றத பாருங்க. X square is equals to that is x தான் beta வேல்யூ இல்லையா? So அப்ப எவ்வளவு சப்ட்ராக்ட் பண்ணா எவ்வளவு வருதுமா? 2025 divided by 504, which is equals to 1, 2, 5. 1521. சொல்லுமா? Sir, 56 into 19 minus sir. 504 எப்படி sir வரும்? 56 into 19, sorry. 1064 தானே sir வரும்? 1064 வருதா? எவ்வளவு வருதுமா? 1064. சரி, thank you. About Yes, sir. 2025 divided by 1064, which is equals to 1. 12 6 போச்சுனா 6, which is equals to 0. 961, which is equals to 961. So which is equals to 961. 2025 by 45 by 19 plus 45 by 19 minus 6. And then 45 the whole square divided by 2019. Sir, சொல்லுமா? sir, இந்த சம்முக்கு பீட்டா மெத்தட் வந்து மஸ்டா சார்? பீட்டா மெத்தட் ஏமா? இல்ல சார், எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? கோஎஃபிஷியன்ட் மெத்தட்னா ஈஸியா வந்துரும்ல சார். ஒரு ரூட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்புறம் அத வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா லாங் டிவிஷன் மெத்தட் மூலம் பண்ணோம்னா குவாட்ரேட். எப்படி நீங்க சரி நான் கோஎஃபிஷியன்ட்ல வந்து நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? தனித்தனியா தானே பண்ணுவீங்க. நீங்க அதோட இது வந்து ஈஸி. ஆனா இங்க நம்ம தப்பாயிடுச்சீங்க. பட் ஆனா வந்து இதுதான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். கோஎஃபிஷியன்ட்டோட கண்டுபிடிக்கும் போது கூட நீங்க கோஎஃபிஷியன்ட்னா கம்பேரிங் வித் கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்றீங்க. அதாவது வந்து x cube minus இந்த டைம்ல ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ரேஷியோ வந்து 3:2 வந்து என்னமா? சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க. 3:2 வந்து 3k plus 2k அப்படி எடுத்துக்கலாம் சார். அப்படி போட்டா காமா சூத்திரம் வந்துரும்ல சார். பண்ணலாம் தாராளமா. 8 நீங்க சொல்றது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து போடலாம். அந்த டைப்லயும் போடலாம். இது வந்து எங்கேயும் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். இங்க வந்து ஆக்சுவலி வெயிட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நான் அந்த மெத்தட்லயே போடலாம், தப்பு இல்ல. 56 இது நீங்க டைரக்டாவே இந்த ஷார்ட் ட்ரிக்கோட இந்த மெத்தட்லயே போடுங்க பார்க்கலாம். ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் ஆட் பண்ணா -90. நான் அந்த மெத்தட் சொல்லி தரமா? நீங்க போடலாம், அந்த மாதிரி போடலாமா? தப்பு இல்ல. கோஎஃபிஷியன்ட் அதாவது x³ மைனஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல் டிவைடட் பை உள்ள முன்னாடி கோஎஃபிஷியன்ட் இல்ல, அதனால பிரச்சனை கிடையாது. வெறும் x³ தான் இருக்கு. அதனால தாராளமா போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இப்ப -90 மல்டிப்ளை பண்ணா 56 இன்டூ இது எல்லாத்தையுமே வந்து சம் ஆஃப் ஈவன் அண்ட் ஆட் கோஎஃபிஷியன்ட் சார். அப்படி போட்டா அதோடைய வேல்யூ சேமா வரும். சம் ஆஃப் ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் ஆட் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் சேம். இது ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னா இந்த சம் ஏன் இப்படி போடுறோம்னா நீங்க ஃபர்தரா நம்ம போடும்போதெல்லாம் அப்படிலாம் போடலாம். இது வந்து யூசிங் அ வீட்டா ஃபார்முலா கொஸ்டின் கேட்பா. யூசிங் வீட்டா ஃபார்முலான்னு கேட்டா நீங்க இப்படிதான் போட்டாகணும். நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. சம் ஆஃப் த ஆட் ரூட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு சம் ஆஃப் த ஈவன் ரூட்ஸ் போட்டு போடலாம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ்ல அப்படி போட போறீங்க. அதெல்லாம் சில சிம்பிளி பண்ணலாம். நம்ம இந்த சம்க்கு அப்படி போட்டாகணும். இங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம். இல்லைன்னா இது ஈஸி. 90 பீட்டா ஸ்கொயர் which is equals to ஒரே நிமிஷம் இருங்க.
19 beta square into beta. Yeah, which is equals to minus 19 into 56 into 19. So what we get? Any two numbers if we add, we'll get 56 into 19. So 56 into 19, you put up 1064, which is equals to 1064. Up minus 76 minus 14. So factorization minus 76 into minus 14 will get 1064 plus 1064 minus 90 minus add minus 90 factorization. So first thing 19 you can take 19. ஒரே நிமிஷம் இதை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்ற எந்த மெத்தடா இருந்தாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போடலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த பீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா நீங்க வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு போடுறதுக்கு இல்லையா, அந்த டைப்ல நம்ம போடலாம். minus 14 divided by 19. இப்போ நீங்க எப்படி போடலாம்? we can take this as 6. 19 வந்து 76ல 4 times போகும். So you can take this as 4 times. அப்போ beta minus 4 into beta minus 14 by 19 equal to 0. Your beta is equals to 4. Your beta is equals to 14 by 19. So we'll have two values for beta. Beta is equals to 4 and beta is equals to other roots easy கண்டுபிடிச்சலாமா? First beta equals to 2 வெச்சுக்கோ. First beta உடைய value 2. So beta உடைய value 4. What is gamma? In the first equation சொன்னோம். Your gamma is equals to 18 minus 5 beta divided by எவ்வளவு? 2 which is equals to 18 minus 5 into 4 20. 20 divided by 2 which is equals to minus 1. So beta is equals to 4 and gamma is equals to minus 1. நமக்கு என்ன ரூட்ஸ் எடுத்தோம்? Alpha, beta, gamma. Alpha என்ன சொன்ன? 3 by 2 beta. Therefore, the roots are 3 by 2 beta, beta, gamma. 3 by 2, what is beta value? 4. What is beta value? 4. Next, 3 by 2 into 4. Gamma value which is equals to minus 1. Therefore, it will go 2 times 6, 4, minus 1. அப்போ உங்களுடைய ரூட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கலாம்? 6, 4, minus 1 இருக்கலாம். இன்னொன்று என்னன்னா பீட்டா உடைய வேல்யூ 14 by 19. அப்போ காமா உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 18 5 into 14 by 19 divided by 2. So LCM மட்டும் 19. Yeah, 19 into 18. So which is equals to 19 into 18. 19 into 18. Which is equals to next 9, 1, 9. So 2, 14, 1, 3, 4, 2. Yeah, which is equals to 342 minus 17. 342 minus 17, which is equals to gamma value. 342, correct? 8 9 72, 19 14 70 divided by 19 divided by 2. So which is equals to, you get 136 divided by 19. The gamma value is equals to 136 by 19. About beta, another roots 3 by 2 beta. 3 by 2 into 14 by 9. 2 on the 7 times 21 by 19. One root. Inner root to 14 by 19. Inner root to 136 by 19. This is using beta formula. Or 3 mark question bracket using beta formula it is the formula. அப்படி இல்ல எந்த மெத்தட்ல வந்து சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்திருந்தானா the easiest way the roots are the ratio is the ratio is 2 is to 3 is to 2, right? Please take down. I'll come 1 minute, please. Kindly hold on, please. 1 minute.
இந்த கட்டளை எப்படி விட்ட சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ் சார். கெஸ்ட் ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க கார்டு கொடுக்க. சரியா? அன்அவாய்டபிள் சிச்சுவேஷன். சாரி ஃபார் தட். Shall we continue the next problem? Are you all there? Please. Yes, இருக்கீங்களா? ரைட். சாரிமா. ரைட்டா? ஒரு கெஸ்ட் ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ரைட். So the next one, we'll see the next problem. If alpha, beta and gamma, let us see the problem. If alpha, beta and gamma are the roots of the polynomial equation ax cube plus bx square. இப்போ இதே சம நெக்ஸ்ட் டைப்ல நான் போடும்போது சொல்றேன். இப்போ நீங்க கேட்டீங்க, நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டீங்க இல்லையா சார், கம்பேரிங் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இது. அதுக்கப்புறம் சில பேர் சொன்னீங்க சம் ஆஃப் த ஆட் ஈவென்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் இல்லையா. அப்போ -9 + 14 இல்லையா, ஈவன் பவர்ஸ் என்ன இருக்குங்க, -9 + 24 அண்ட் 1 + 14. இப்போ இங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டான் 2/3. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆல்பான்றது 2x-ம் பீட்டான்றது 3x. சில பேர் கேட்டீங்க 2k 3kன்னு எடுத்து போடலாமா? தாராளமா எடுத்து போடலாம். 2kன்னு எடுத்து போடலாம், 3kன்னு எடுத்து போடலாம். புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரூட் என்ன எடுத்துக்கலாம், எடுத்து நீங்க போட்டு கூட கண்டுபிடிக்கலாம். சில பேர் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. Some of the students you ask me alpha is equals to 2k and beta is equals to 3k and gamma. அப்போ ஆல்பா ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும், 2k 3k and gamma எடுத்து போடலாம்பா. இதுவும் பீட்டா ஃபார்முலால போடலாம். யாரோ ஒருத்தர் கேட்டீங்க, யார் கேட்டீங்க? Sir, okay. What's your name? Irfana, sir. Irfana, very good ma. Plus d equal to 0. இந்த சம் பாருங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ராப்ளம். Find the value of sigma alpha beta gamma. இவ்வளவு போட்டு இல்லையா, அந்த சம்ஸ்லயே கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான ப்ராப்ளம். ax³ plus bx² plus cx plus d equal to 0. Summation alpha by beta gamma. Now how can you expand this? இப்போ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த பிறகு நான் என்ன பண்ணணும், இதுக்கு வந்து cubic function சொன்னதுனால we can take alpha, beta, gamma are the roots. Now I can take S1 equals to alpha plus beta plus gamma, which is equals to -b/a, and S2 is equals to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, which is equals to c/a. As usual, regular beta formula. S3 is equals to alpha beta gamma, which is equals to -d/a. Your S1 is equals to -b/a, and S2 is equals to c/a, and S3 is equals to -d/a. இது அப்படி வச்சீங்க. எனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா, you have to find out sigma alpha beta gamma. இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா the problem is over. I want to find out sigma alpha divided by beta gamma. இப்போ summation இப்படின்னு சொல்ல முடியுது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பால ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, அதுக்கு அடுத்து நானும் பீட்டால, பீட்டா இருக்கும்போது கீழே என்ன இருக்கக்கூடாது, பீட்டா இருக்கக்கூடாது. அப்போ காமா ஆல்பா.
பிளஸ் காமா Gamma இருக்கும்போது என்ன alpha இருக்கக்கூடாது? வெரி குட், ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா. ஆல்ரெடி இதே மாதிரி ஒரு சம்ம நம்ம போட்டோம், அவ்வளவுதான். இம்னட் ப்ராப்ளம் ஈஸி. ஆல்பா பீட்டா காமா இஸ் த எல்சிஎம். இங்க பீட்டா காமா இஸ் தேர், ஆல்பா இல்ல, ஆல்பா ஸ்கொயர். இங்க பீட்டா இல்ல, பீட்டா ஸ்கொயர். இங்க காமா இல்ல, காமா ஸ்கொயர். இப்ப போன வாட்டி ஒரு சம் போட்டோம், அதே மாதிரி தான். அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி, அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலா. ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர். அடுத்து வெக்டர் போடுவோம்ல, இதுல நிறைய யூஸ் பண்ணும் இந்த ஃபார்முலாவை. ஏபி பிளஸ் பிசி பிளஸ் சிஏ. So therefore we can write a alpha square plus beta square plus gamma square. எப்படி போடலாம்னா, you can write this as alpha plus beta plus gamma the whole square, 2 times of alpha beta, beta gamma, gamma alpha divided by alpha beta gamma. So totally we are going to use all the formulas. What is alpha plus beta plus gamma? Your alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a the whole square, minus 2 times of alpha beta, beta gamma, gamma alpha, which is equals to c by a, divided by alpha beta gamma, which is equals to minus d by a, minus d by a, our squaring, which is equals to b square divided by a square, minus, which is equals to 2c by a divided by minus d by a. Now you take LCM. A square is the LCM இல்லையா? அப்ப a square எடுத்துட்டா b square, இத cross multiply. a ஒன்னு தானே இருக்கு, ஒரு a ல multiply பண்ணா 2ac, taking reciprocal, minus a by d. அப்போ ஒரு a cancel ஆயிடும். அப்போ which is equals to, இங்க மைனஸ் இருக்குல்ல, சிம்பிளா மாத்தின அவ்வளவுதான். 2a minus b square. The answer is 2a minus b square divided by, சொல்லுமா. Sir, minus 2a, 2ca வரும் sir. b square minus 2ca. 2ac, right? அப்போ 2ac minus b square divided by ad. That is the answer. Thank you. So cross multiply பண்ணும்போது we'll get 2ac. So this is the answer. இந்த sum ஒரு previous year question, ரீசெண்டா நடந்த செப்டம்பர் இது ஜூன்லயே ஏதோ ஒரு சம்ல இதை கேட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப சிம்பிள், 2 mark question. The next problem, last problem. So with this we'll stop. This is not your textbook problem. So this is the created, that is in text problem. If alpha comma beta, see the thing பாருங்க, இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின், ஜேஇ மெயின்ல கூட கேட்டிருக்கலாம், அந்த மாதிரி வாய்ப்பான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. பாருங்க, லெட் ஆல்பா பீட்டா, லெட் ஆல்பா, பாருங்க இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது அடுத்த கிளாஸஸ்லாம். இன்னும் நீங்க ஆல்ரெடி இந்த தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸை ஓரளவுக்கு நீங்க ஸ்கூல்ல ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் நிறைய ஆன்சர்ஸ் டக் 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 டக்குன்னு வருது. அதனால குயிக்கா போயிட்டு அடுத்து வெக்டர் இஸ் a vast portion, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக். ஸோ அதை பார்க்க போறோம். அதனால கொஞ்சம் குயிக்கா இதை போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். Let if alpha beta be the roots of the equation, x square plus 20 power 1 by 4x plus 5 power 1 by 2 is equals to 0. Is equals to 0. Listen, with this we are going to stop today's class. Then alpha beta is equals to, then alpha beta is equals to, sorry, then alpha power 8 plus beta power 8 is equal to, see the question very carefully, x square plus 20 whole power 1 by 4x plus 5 power 1 by 2 equal to 0. தர்ஷிகா இன்னைக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்க இல்லையா? தர்ஷிகா தானே? தர்ஷினி சார். தர்ஷினி, சாரிமா, தர்ஷினி. இர்ஃபானா, இது என்ன ஈக்குவேஷன்மா? which type of equation? இதுக்கு என்னன்னு பேர் சொல்லலாம்? கொஸ்டின்லயே தெரிஞ்சிச்சு, ஆல்பா பீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க. குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஆனா இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு, கரெக்டா? ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, இங்க கன்ஃபியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர்ல இருக்கு, வேல்யூஸ்லாம் 1/4 ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு, ஹோல் நம்பராவே இல்ல.
அப்போ நான் இதை கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இதை ஹோல் நம்பரா பண்ணனா இங்க பவர் 4 வரணும். 20 எதனுடைய பவர் 4? 20 எதனுடைய பவர் 4 சொல்ல முடியுமா? 20 உடைய ஸ்கொயர் ரூட்னா how can you write 20 square root? What is 20 square root? You can write this as 5 into 4. 2 root 5. Or 2 root 5. Very good. You can write this as root 2 வந்து எப்படி போடலாம் 2 root 5. அப்போ you can 20 root 2 அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா root 20 whole power 1 by 2 போடலாமா? கரெக்டா இத 1 power 4 எப்படி போடலாம்னா root 20 whole power root 20 னா 1 by 2 whole power 1 by 2 மறுபடியும் 1 by 4 plus 5 power 1 by 2 நம்மளுக்கு 1 by 2 நாலே படிச்சிருப்போம் a power 1 by 2 னா root a. இப்போ root 20ன்றது என்னன்னா x ஸ்கொயர் root 20 எப்படி போடலாம் 2 root 5 whole power 1 by 2 plus 5 power 1 by 2 equal to 0. Is it right? X plus root 5 which is equals to 1 by 2. இப்போ இந்த 1 by 2ன்றது என்னன்னா square root of 1 by 2. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இந்த 1 by 2 இருக்கு இல்லையா x ஸ்கொயர் plus 2 root 5 1 by 2 இதை square root of 2 root 5 போடலாம். அதுதான் மீனிங். square root of 2 root 5 போடலாம். இது எப்படி போடலாம் square root of 5 equal to 0. இப்போ நான் இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன். x ஸ்கொயர் பிளஸ் எப்படிலாம் மாத்தி போடுறேன் பாரு. இது அப்படிக்கா போனா நான் மைனஸ் 2 root of 5 மைனஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 root 5. இந்த ஸ்கொயரை நான் போக்கணும் மைனஸை ரிலீஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணி ஆகணும் இர்ஃபானா நிறைய ஆன்சர் பண்றீங்க நல்லா டக்கு டக்குன்னு. வெரி குட். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். when I squaring will get x square plus root 5 the whole square. இத ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட்டும் போய்டும் மைனஸும் போய்டும். will get only root 5. will get x square plus root 5 the whole square which is equals to Sir, x போடுங்க sir. x விட்டுட்டோமா சாரிமா thank you. so we'll have x விட்டுட்டோம். அப்ப x ஸ்கொயர் பண்ணா x ஸ்கொயர். இப்போ இது a plus b the whole square formula. a square x square பண்ணா x power 4 2ab 2 into root 5 into x square. root 5 square பண்ணா 5 which is equals to 2 root 5 x square. 2 root 5 x square 2 root 5 x square will get cancelled இல்லையா 2 root 5 x square is equals to get cancelled. அப்ப x power 4 plus 5 equal to 0. எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குது x power 4 equals to minus 5. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் x power 4 is equals to minus 8. இப்போ இந்த x power 4 ஸ்கொயர் பண்றேன். அப்ப what will have minus 5 the whole square என்ன ஆயிடும் 25. அப்ப x power 8 is equals to 25. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான் இதனுடைய ரூட்ஸ் வந்து ஆல்பா பீட்டா ஆர் தி ரூட்ஸ். அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலா ஆல்பாவும் போடலாம் எக்ஸுக்கு பதிலா பீட்டாவும் போடலாம். நல்லா கவனிச்சுக்கணும். அப்ப x power 8 equal to 25 னா alpha power 8 equal to 25. Since beta is also root, beta is equals to 25. எனக்கு question என்னன்னா alpha power 8 plus beta power 8 that is 25 plus 25 which is equals to 50. That is the answer. ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி. அப்ப எப்பொழுதுமே ஹோல் நம்பரா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா நீங்க குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. இங்க 20 power 1 by 4 20 power 1 by 4 எப்படி போடலாம்னா 20 power 1 by 2 whole power 1 by 2 20 power 1 by 2 அதான் square root of 28 2 root 5 whole power 1 by 2 into x 5 power 1 by 2 5 power 1 by 2 root 5 போடுவேன் 2 root 5 power 1 by 2 ஸ்கொயர் ரூட்னு போடுவேன். இதை மட்டும் அந்த சைட் கொண்டு போயிடுறேன் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ பண்ணும்பொழுது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா இங்க ஒரு 2 root 5 x square இருக்கு அங்க ஒரு 2 root 5 x square கேன்சல் ஆயிடுச்சு. x power 4 equal to plus 5 equal to 0. x power 4 equal to minus 5 னா x power 8 automatically 25. இப்போ x is equal to 8 னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்தா ஆல்பா பீட்டா ரூட்ஸ்னா x க்கு பதிலா ஆல்பாவும் போடலாம் x க்கு பதிலா பீட்டாவும் போடலாம். x க்கு பதிலா ஆல்பா போட்டா ஆல்பா பவர் 8 25 x க்கு பதிலா பீட்டா போட்டா பீட்டா பவர் 8 25 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றதா क्वेश्चन. that is answer. Any doubts in this? No sir. Right. So with this we'll stop today. We'll continue in the next class. I request all to join in the next class without fail because we are going to discuss more because which is very very helpful for your future studies. நீங்க நிறைய பேர் வந்து மெடிக்கல் போவீங்க சில பேர் வந்து மோஸ்ட்லி இன்ஜினியரிங்க்கு நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டிருக்கிறீங்க இல்லையா.
அந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த இது வந்து உங்களுக்கு பின்னால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். டேக் கேர். இன்னைக்கு வந்திருக்கிற தர்ஷிகாவா நம்ம தாரிகாவா? சாரி, தர்ஷினி. ப்ளீஸ் கம் ரெகுலர்லி வித்வுட் ஃபெயில். இன்னும் நிறைய முக்கியமான சாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அவர் எய்ம் இஸ் நாட் ஒன்லி டு கெட் சென்டம் இன் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்ட். At the same time, you are going to crack any entrance examination. எந்த ஒரு entrance examination நீங்க எழுதுறோம்னு சொன்னா அதை கிராக் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான், ஒரு ஸ்லாப் தான், ஒரு சேனல் தான் நம்மளோட எடிட்டல் அகாடமி. அதனால டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ப்ளீஸ் கம் ரெகுலர்லி, அட்டெண்ட் த கிளாஸ், லைவ் கிளாஸ் வித்வுட் ஃபெயில். If possible, if time permits, we'll meet in the offline also. God bless you all. Take care. Thank you very much. We'll see you in the next class. Bye bye. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay.